ایک تو میں آپ سب کو کے سی آر کی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ کے سی آر ابھی بننے والی ہے. ابھی تو گرین لائن، خیر اس کی مبارک دیتا ہوں، گرین لائن آ چکی ہے. لیکن ابھی جو ہمارا کراچی کا پیکج آپ کے سامنے آتا جائے گا، اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی کراچی میں کسی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. مجھے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ہماری حکومت کو دیا، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کم کریں. ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا. ڈیزل سستا کیا، 5 روپے یونٹ بجلی سستی کی، جب دنیا میں دونوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرول اور فضل الرحمان دبئی سے زیادہ سستا ہے. دبئی میں اپنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے، پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اس کے باوجود کیونکہ میری قوم نے مجھے ریکارڈ ٹیکس دیا، میں نے اس کا ٹیکس کا فائدہ اپنی قوم کو پہنچایا اور مہنگائی سے آپ کو بچایا. اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا ہے. جب تک ایک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن، سب سے زیادہ ریمیٹنسز اور 4 فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں پچھلے سال ہوا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکو کا گلدستہ ہے، ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گورنمنٹ نکلتی گئی. پہلے دیوالیہ والی حکومت ملی، بینکرپٹ، اس سے ملک کو بچا لیا. پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا، اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا. اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا، اس کی وجہ سے یا ڈالر کے اوپر پریشر پڑا کیونکہ ڈالر ادھر جانا شروع ہو گیا افغانستان کی فضا کی وجہ سے، کہ ایک خوف تھا لوگوں کو کہ حالات کیا بگڑیں گے. ڈالر لیے لوگوں نے تو یہاں پریشر پڑا ہمارے پہ، اس سے اللہ نے ہمیں بچایا. پھر اب یوکرین، اس کی وجہ سے اور زیادہ گندم اوپر، تیل اوپر، کوئلہ اوپر، گیس اوپر. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے. تو اب آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے باشعور کارکنوں، اب ذرا آرام سے سنیں. انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی. عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا. میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں.
اصل میں سنیں دیکھیں، ایک کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ چوروں کے ٹولے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے، ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. میرے ایک منٹ کراچی کے سنو تو صحیح، سنو کراچی کے کارکنوں، دیکھو آپ کا جو چیئرمین ہے پارٹی کا، اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں 5 یا 6 ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے. سنیں ابھی. اور کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، چوتھے دن اور 5ویں دن میچ اس نے کیسے جیتتا ہے. اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا. تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی، یہ ڈاکوؤں کی. 25 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، 25 سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں. یہ پالیٹکس نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑ رہا ہوں. تو میں اب ذرا سنیں، اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں. جی آج گورنمنٹ گئی، کل گئی، دھرنا ہوا، دھرنا اٹھا، لانگ مارچ ہوئی. تو میں یہ 3.5 سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا. جو چوری اور دیوالیہ نکال کے اربوں ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے. لیکن ہر 2 مہینے کے بعد جی اب گورنمنٹ گئی، کل گئی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. تو اب اللہ سنے تو صحیح. تو اللہ سنے اللہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. ایک انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے، اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے. تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے. اب کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ادھر آ گئے ہیں، یہ ادھر پھنس گئے ہیں. جدھر یہ صرف ادھر پھنسے نہیں، یہ ٹریپ میں، یہ ادھر نہیں پھنسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی. یہ ادھر نہیں پھنسے، کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے. عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے، ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی دنیا کا، اب جس طرح میں نے بتایا کرونا آ گئی تو لاک ڈاؤن ہو گئی، میرے اب ہاتھ، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی. اور میں نے سنیں، پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری. یہ آدمی، یہ ظالم آدمی
جو पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है, जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन जरदारी, ये जो तुम, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे, और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर, अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुने जरा, अब ये सुने, अब ये अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल देखिए, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा, जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। तुमने इस मुल्क का, दीन का काफी, हमारे मैं अभी सुने
इंशाअल्लाह अभी मैं जुमे को दीर जा रहा हूं, दीर के लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है। इतवार को मैं पंजाब में हाफिजाबाद जा रहा हूं। मैं अपनी कौम को, सारी कौम को बताऊंगा कि ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान अकेले की नहीं है, हर बच्चे बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। हर पाकिस्तान की, चाहे औरत हो, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, हम सब ने ये जो 30 साल इस मुल्क से करते रहे हैं, हमने सबने मिलकर इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। और आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये उधर आ गए। फिर से मैं कहता हूं, जब इन करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के लोगों, इंशाअल्लाह ये मुल्क एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है। इस मुल्क बनने के ऊपर जो नारा लगा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और ये डाकू जिन्होंने पैसे चोरी करके बाहर रखे हुए हैं, ये हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक्स हुए 10 सालों में, जब ये जरदारी और नवाज शरीफ इख्तियार में थे। एक दफा ये नहीं बोले। कौन बोला था? तहरीक इंसाफ निकली थी। हमने यहां धरने किए थे ड्रोन्स के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है। चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। इनका जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे मुल्क में कबायली इलाका हमारा तबाह हो गया था। हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी, 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी। हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि अब हम आपके साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे। मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया। सिर्फ अदम एतमाद की नाकामी नहीं, बल्कि मैं इसके आगे जाऊंगा और इनके पीछे जाऊंगा। इन लोगों को वहां होना चाहिए जो इनकी मंजिल है। हमने सब मिलकर इनको जेल पहुंचाना है। वजीर आजम इमरान खान कराची गवर्नर हाउस में खिताब कर रहे थे। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ।
तभी आता है जब हम किसी भी लम्हे को खुशी से जोड़ लेते हैं। और इन्हीं लम्हों को भरपूर बनाता है नेस्ले मिल्क पैक, जो फार्म से आपके घर तक पहुंचा रहा है ग़िज़ाइयत भरा दूध, ताकि मिले आपको सेहतमंद जिंदगी। अब हर दिन खुशी से। From Nestle. गेम जीतना काफी नहीं, गेम चेंजर होने की अलग ही बात है। पिच हो या रोड, व्हेन आई ड्राइव मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर जमे रहना, ये लंबी गेम में